जस पंजाबी देखते हुए सारे दर्शकों को मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। तुहाडा स्वागत प्रोग्राम अज दा मुद्दा दे विच मैं तुहाडी होस्ट आशमिता सारिਆਂ ਨੂੰ इस लाइव प्रोग्राम दे विच स्वागत करदे हां। जिस तरह तुहानूं दस्सिया सी कल शामी कि अज इस प्रोग्राम दे विच असी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक बारी फिर लैके आ रहे हैं जिथे तुहाडे नाल लगातार पिछले हुण 2 तो वध सालां तो असी भावें वो सेंसस होए 2020 का इलैक्शन होए मिड टर्म्स इलैक्शन होन इन सारी चीज़ों को लैके एक चीज़ बार बार तुहाडे नाल पेश कर रहे हैं, इस टॉपिक नू कवर कर रहे हैं। रीडिस्ट्रिक्टिंग की गल कर रहे हैं। रीडिस्ट्रिक्टिंग ऑफ कोर्स जिस तरह तुहानूं दस्सिया एक तो हुंदा है तुहाडा जियोग्राफिक नक्शा जिथे तुसीं रहिंदे हो, तुहाडा शहर, तुहाडी स्टेट, तुहाडा जिप कोड। एक हुंदा है तुहाडा पोलिटिकल नक्शा, तुहाडा डिस्ट्रिक्ट की पैंदा है, कौन उन्होंने रैप्रजेंट करता है। एंड ये जो नक्शा हैगा ये बहुत वैरी करता है compared to your geographic location. And interestingly enough जो तुहाडा political नक्शा हैगा वो लगातार चेंज ना कि सिर्फ हुंदा है बट उन्होंने एक राजनीतिक तौर पे कंट्रोल किया जाता है, चेंज किया जाता है। पार्टीज़ अपने फायदे लिए इस पोलिटिकल नक्शे नू अक्सर बदलती रहंदियां जिस चीज़ नू कहंदे आ जैरी मैंडरिंग। जैरी मैंडरिंग के खिलाफ ऑफ कोर्स इस कंट्री दे विच वख-वख मूवमेंट्स इनिशिएटिव शुरू होए हैं, इंडिपेंडेंट कमिशनस बनाई गई वख-वख स्टेटां दे विच ताकि जैरी मैंडरिंग दे राही तुहाडा पोलिटिकल नक्शा इन्ना ना बदलिया जाए कि एक पार्टी नू ओवरवैलमिंग तौर पर फायदा हो रहा है तो दूजी पार्टी नू बिल्कुल वोटां नहीं पै रही। बिकॉज इस सिनेरियो दे विच सब तो वड्डा नुकसान हुंदा है वोटर्स का, खास करके उन वोटर्स का जो कि माइनॉरिटी या किसी स्पैसिफिक कम्यूनिटी तो आंदी है जिन्हां नू वंडिया जाता है वंस अगेन पोलिटिकल गेन लई। बट इस चीज़ बारे असीं जो गल करते हैं it's a little hard to imagine कि ये in practice किद्दां लगदी है बट अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली असी कह सकते हैं इस चीज़ की प्रैक्टिस भी हुण वेखण नूं मिल रही है। इनफैक्ट तुहाडे नाल थोड़ी जी असी गल शेयर की सी कि न्यूयॉर्क दे एक बहुत ही जिथे बहुत ही वड्डी पंजाबी पॉपूलेशन हैगी साउथ ईस्ट क्वींस न्यूयॉर्क सिटी दे विच रिचमंड हिल का जो एरिया पैंदा है जिथे साडे किन्ने पुराने गुरुद्वारे भी हैगे, किन्नी वड्डी इत्थे गिनती हैगी कम्यूनिटी की, उत्थे इस चीज़ का खतरा हैगा। बट एक होर जगह ते ये चीज़ हुण प्ले आउट हो रही है पिछले कुछ दिनों की मैं गल कर रही हाँ एंड दैट is of course Central Valley California. Bakersfield खास करके इस चीज़ की नवी एक बैटल ग्राउंड बनी है तो बेकर्सफील्ड दे विच किस तरह साडे सिख कम्यूनिटी दी पोलिटिकल राइट्स नू ते पोलिटिकल पावर नू प्रिजर्व करने लई की कुछ किया जा रहा है उहदे बारे अज गल करांगे। एक बारी फिर ये प्रोग्राम बिल्कुल लाइव पेश कर रहे हैं, तुसी भी कॉल करके साडे नाल जुड़ सकते हो, आपदे सवाल रख सकते हो बिकॉज बेकर्सफील्ड में की कुछ होया ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ एक एक्टिविस्ट ਦੇ तौर ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ एक ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜੁੜੇ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪਲੇਜ਼ਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਫਰਮ ਦ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ। ਇਟਸ ਸੋ ਗੁੱਡ ਟੂ ਹੈਵ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्री अकाल अश्मिता। लॉन्ग टाइम नो स्पीक। मनप्रीत तुसी नहीं आए लेकिन जकारा तो साडे नाल किन्ने तुहाडे टीम मैंबर्स पिछले सालों तो लगातार जुड़ रहे हैं। जकारा इज़ ए हाउस होल्ड नेम इन आर कम्यूनिटी बिकॉज ऑफ दी वंडरफुल वर्क जो तुसी कर रहे हो, तुहाडी ऑर्ग कर रही है। एंड माई फेवरेट थिंग टू ऑलवेज मैंशन कैलिफोर्निया तुसी ड्राइव करो यू सी दोज साइंस ऑन द साइड ऑफ द हाईवे। दिस हाईवे इज स्पॉन्सर्ड बाय द जकारा मूवमेंट विच आई लव। बट पिछले कुछ दिनों दे विच जकारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव दे विच सिख रिप्रजेंटेशन दी अगवाई कर रहा है। You know, before we get into the details of what took place just yesterday at the Bakersfield City Hall, you know, I kind of want to show a map on the screen to viewers जो बेकर्सफील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਏ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਸਟਾਰਟਡ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ, what is happening in Bakersfield and ਇਹ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਕਸ਼ਾ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ
ਜਿਹੜਾ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿਖਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੇਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਪ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਦਾ ਇਹੀ ਅਸੂਲ ਆ ਇਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਸੋ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੇ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਹੀ ਆ Right. So, that was a really good explanation of overall ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, right? ਕਿ ਜਿੱਥੇ communities ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਨੈਚੁਰਲ ਥਿੰਗ, ਰਾਈਟ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੂਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਮਨ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਓਕੇ ਸਾਡੇ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੇ, ਸਾਡੇ ਹਾਊਸਿਸ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿਪ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਜੋ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਲੋਕੀ ਨੋਰਮਲੀ ਆਪਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਆਪ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਐਂਡ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਕਵਾਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਵਾਈ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਏ, ਵੀ ਹੀਅਰ ਅ ਲੋਟ ਅਬਾਊਟ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ It's the third most spoken language here in Bakersfield. So English, Spanish ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸੋ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਪਰ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਾਇਦਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਸਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਦਾ ਮਨ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕੀਏ ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਸ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਸੈਂਸਸ 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਸਸ ਭਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕੂਰੇਟ ਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਸਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰਸ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਮੈਪ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਅਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਆ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਾਈਐਸਟ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਨਾ ਆਪਣਾ ਹਾਈਐਸਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਪ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਡ ਵੀ ਦਿਖਦੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਬਟਵਾਰਾ ਵਾਂਗੂ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਈਨ ਰੋਡ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਸਟਾਈਨ ਰੋਡ ਤੇ ਸਾਡੇ 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਸਟਾਈਨ ਰੋਡ ਦੂਜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਦੂਜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਖੜ ਸਕਦੇ ਸੋ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਪ ਐਕਸਪਰਟ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬਟਵਾਰੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਮਿਟਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕੇ ਸੋ ਅਪ ਅੰਟਿਲ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਪ ਬਣਿਆ
this was the problem that we were trying to resolve. Right. But you have new problems now, right? And ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ I want to get into the details of that because ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਮਨੂਵਰ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਕਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਬਟ ਈਵਨ ਸਮ ਆਫ ਦੀ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਜੋ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹਨ I want to hear about that ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬਟ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ I have a lot of questions for you viewers ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਲਾਈਵ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਤੇ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੇ ਆਊਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਬਾਰੇ ਕਵਰੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਐਂਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਗਿਣਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਫਰੰਟ ਰਨਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈਗਾ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੋਟ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਏ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋਏ ਜੂਇਸ਼ ਹੋਏ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ ਲੈਟੀਨੋ ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੋਟਰਸ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਜੋ ਮਿਡ ਟਰਮਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਮੈਪ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਮੈਪ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਕਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਹੈ ਮਸੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਸਾਡੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਹਲੇ ਬਹੁਤ अर्ਲੀ ਸਟੇਜਸ ਹੈਗੀਆਂ ਬਟ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਇਨਫ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਲੇ ਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਓਵਰਆਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਊਅਰਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਨਫੈਕਟ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ ਜੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਮਿਡਲ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੇ ਇਟਸ ਪ੍ਰੀਟੀ ਕਾਮਨ ਬਟ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੀਅਰ ਰਾਈਟ ਸੋ once again ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਈਨ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਟਾਈਨ ਰੋਡ ਰਾਈਟ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਦੂਜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਪਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਪਾਤਾ ਈਵਨ ਦੋ ਦੇ ਆਰ ਬੋਥ ਔਨ ਦ ਸੇਮ ਰੋਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਆਰ ਸੀਇੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਸਿਮਿਲਰ ਹੀਅਰ ਇਨ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿਲ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ
ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੈਪ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ, that's a big deal. Before I talk about ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, because of course that is a separate story, you know, community ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, how do people even know ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ elected officials ਕੀ maps propose ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ. I mean average ਆਦਮੀ ਨੂੰ, I mean you don't get a Facebook alert for this, right? ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਠਾਠਾ messages ਵੱਜਦੇ, but something like this you have to be more proactive, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਲੱਭਣੀ ਪੈਂਦੀ. So tell us about how people can gain information and then maybe get involved ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪਣੀ say ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਣ. ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਗੂਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਈਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਟਾਈਪ ਇਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿ ਹੁਣ ਟੂ ਲੇਟ ਆ ਕਿ ਹਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾਂ. ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਡਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਕ ਯੂਥ ਸੰਸਥਾ ਵਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਵਿਡ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਜਨਰੇਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ. ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਆ, ਤੇ ਯੂਥ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਆ. ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਵੀ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰੂਮ ਟੂ ਗਰੋ ਆ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ. ਸਾਡਾ ਕੀ ਗੈਪ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਕੀ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ. ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆਈ ਸੀ. ਸੋ ਕਾਫੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ. ਸੋ ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਤੇ ਡਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅੰਕਲ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਆ. ਆਪਾਂ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ. ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਫਿਰ ਬੋਲ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੈਰੀਮੈਂਡਰਿੰਗ ਆ ਡੈਡੀ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜੈਰੀਮੈਂਡਰਿੰਗ ਆ. ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵਾ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ. ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਲਾਸਿਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਂਸਸ ਆਰ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ. ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ more easily ਸਮਝਾ ਸਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, especially young people, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਹੁਣ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਆ. ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਯੂਥ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਸੁਣਿਆ ਜੈਰੀਮੈਂਡਰਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਂਸਸ ਆਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਹੈ. ਪਲੱਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਫਾਈਨਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਾਹਿਰਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋ ਤਰਫਾ ਡਾਇਲੌਗ ਬਣ ਸਕਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. I'm glad you mentioned that. ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜੋ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ. ਸੋ tell us about that. ਐਂਡ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਕਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ
ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਵਾਰ ਉਹ ਉਨ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੋਟਰਸ ਦੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਹੈਗੇ। ਬਟ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਕੇਸ ਵਿਦ ਦ ਸਿਟੀ ਕਾਊਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਟ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਾਉਂਟੀ, ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਪ ਇੱਕ ਡੇਟ ਤੱਕ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਡੇਟ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮੈਪ ਇੱਕ ਅਨਨੋਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੇ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਜੈਰਮੈਂਡਰਿੰਗ ਮੈਪ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਮੈਪ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਗਲ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ 3 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੈਪ ਸੀਗਾ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੱਲ ਫਾਈਨਲ ਵੋਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਿਟੀ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੈਪ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਵੋਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਦੋਨੇ ਮੈਪ ਫੋਰਵਰਡ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੁਛ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਪ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਬਦਲਣ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਊਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ 50-50 ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਕਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖੂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 4 ਕਾਉਂਸਲ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਪ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਪ ਅਪਰੂਵ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਵਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਕ੍ਰਿਸ ਪਾਰਲੀਅਰ ਨੇ, ਆਂਡਰੇ ਗੋਨਜ਼ਾਲੇਸ, ਐਰਿਕ ਆਰੀਅਸ ਅਤੇ ਬਾਬ ਸਮਿਥ। ਇਨ ਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਿਖਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਕਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ 3 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਸ ਮੈਪ ਲਈ ਵੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਮੈਂਬਰਸ ਮੇਰੇ ਪੀਅਰਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ which is pretty rare। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਈ ਨੋ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀ। And so ਕੱਲ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੀਤ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ। You know, I have I want to share some information। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ I have to stop for another break। ਸੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਵਿਊਅਰਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਵਿਊਅਰਸ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਲਾਈਵ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਤੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕੱਲ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਯੂ ਨੋ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੰਮ ਪਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ,
ਬਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੋਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ, ਹੀਅਰਿੰਗਸ, ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕरें, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹੀਅਰਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ, ਇਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਸਿਟੀ ਕਾਊਂਸਲ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਆਪ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਰਾਈਟ? ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਵੋਟਰਸ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾ ਰਹੇ, ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥ੍ਰੈਟ ਵੀ ਗਿਣੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਦਿਸ ਐਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਹੈ ਨਾ? ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਗਰੋਇੰਗ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਸਟਰੋਂਗਰ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦ ਵੇ ਸਿਟੀ ਜੋ ਹਾਲ ਦੀ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰਹੀ, ਦ ਵੇ ਵੈਂਟ ਲਾਰਜਲੀ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਗ, ਬਟ before I get into that, I want to show a picture from the actual meeting. ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਮੁਸਕਾਨ ਖਿਲ ਗਈ, ਈਵਨ ਆਈ ਫੀਲ ਸੋ ਪ੍ਰਾਊਡ। ਇਸ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਗਾਂ ਹੀ ਪੱਗਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕੰਕਲੂਡ ਹੋਈ, ਜਕਾਰੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਵੀਡੀਓ, tell me what happened ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਮਾਹੌਲ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। what took place right before ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਗਏ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ 4 ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਮੈਂਬਰਸ ਆਊਟ ਆਫ 7, ਸੋ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੈਪ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਪ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਆਂਡਰੇ ਗੰਜ਼ਾਲਸ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਮੈਂ ਡਬਲ ਡਾਊਨ ਕਰਦਾ ਆਪਦੀ ਸਪੋਰਟ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੋਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ 5B ਸਿਰਫ 5B ਮੈਪ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਟੀ ਅਟਰਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਮੈਪ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਨੇ ਮੈਪਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿਰਫ ਬਹਾਨੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਦੋਨੇ ਮੈਪਸ ਕਾਫੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੀ ਵੋਟ ਲਈ ਕਿ ਦੋਨੇ ਮੈਪਸ ਜਾਣ ਮੂਰੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵੋਟ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਐਂਡ ਦੂਜੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ। ਐਂਡ ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਪ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 3 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ there's hope। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵੋਟ ਆਈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਪ ਅੱਗੇ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟਸ ਆਏ ਸਪੋਰਟ ਫॉर ਯੈਸ ਐਂਡ ਨੋ। ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਤਾਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਐਨਰਜੀ ਬਦਲ ਗਈ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। I want to show the video ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਇਸ ਮੂਮੈਂਟ ਦੀ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। Look at that. I love that. ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਲੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ, there is a lot of call to actions here, right? ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਆਪ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਚੁਅਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਏ, ਰਾਈਟ? ਆਈ ਵਾਂਟ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਆਈ ਹੈਵ ਸਮ ਕਾਲਰਸ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਖੁਰਾੜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਮਤਲਬ ਗੁਆਂਢ ਚੋਂ, ਕਿ ਸ਼ੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਫਰਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਕਰਫੀਲਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਲੈਂਕੈਸਟਰ ਤੋਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਖੁਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਐਮ ਆਈ ਔਨ ਦੀ 에ਅਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, you're on the air sir। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੱਗੀ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸ਼ਵਿਤਾ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਈ ਸੈਡ ਕੁਝ ਅਸ਼ਵਿਤਾ ਬੇਟੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਉਹ ਕੁਝ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖੋ ਨਾ ਭਾਈ। ਵਾਈ ਆਰ ਟੀਚਿੰਗ ਅਸ਼ਵਿਤਾ ਬੇਟੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖੁਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਦੇਖੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦਿਲ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਤੇ ਖਿਚੜੀ ਬੋਲਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੀਅਰ ਇਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਹੁਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਡਾਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਗਾਟ ਦ ਵੋਟ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਬਿਲਕੁਲ। She has just turned 18 and she was so thrilled ਕਿ ਦੇਖੋ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਖੁਰਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੀ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਜਨਰੇਸ਼ਨਲ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਡਾਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਹਰੇਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਮੁੱਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਕਾਲ ਟੂ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਨਰ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ। ਹੁਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਹਟੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ। ਐਂਡ ਬੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਵੀ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਬਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਦੋ ਤਰਫਾ ਡਾਇਲੌਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਅੱਜ ਇਸ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਾਲ ਟੂ ਐਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਟਿਵਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ, ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਈਏ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਡਿਵਾਈਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦਈਏ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਕਨੈਕਟਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਨੈਕਟਡਨੈਸ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਈਥੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਰੀਬੀ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ MLA ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹਾਰਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ।
ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਈਏ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਐਟਲੀਸਟ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਫਿਸਟੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹੀ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓਗੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੋਗੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਰਸ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤਾ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਰਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੈਕਲੇਸ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਅਰਪੀਸ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਕਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਲਾਈਨ ਬਾਈ ਲਾਈਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੱਭੀਏ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਮ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਸੰਸਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ ਉਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸਟ ਟੂ ਕੋਸਟ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸੀਜਨ ਇੱਥੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਫਿਸਟੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਆ, which is ਬਿਲਕੁਲ wrong। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਫਿਸਟੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਸਮਝ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ। ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੋਏ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਐਫਰਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਲਈ। ਬਟ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਮਸਲਾ 5-10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਹੋਰ ਵਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੈਟਲ ਹੋ ਰਹੇ, ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੌਬਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਬਟ ਕੱਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵਲੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਇਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਾਤੀਨੋ ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਲਾਤੀਨੋ, ਪੰਜਾਬੀ, ਬਲੈਕ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਇੱਕ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਐਫਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਵਾਇਲੈਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਮਿਡਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਮਿਡਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜੈਰਮੈਂਡਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਲਾ ਲਓ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਿਸਕਾਂਸਿਨ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ, ਓਹਾਈਓ। ਆਈ ਵਾਸ ਰੀਡਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਅੱਜ ਹੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਟੀਕਲ ਓਹਾਈਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲਾਈਕ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਕੰਕਰ,
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਟਸ ਨਾਟ ਰੇਸ਼ਲ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, we can get ahead of the problem. Manpreet, it's always a pleasure ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਟਸ ਗ੍ਰੇਟ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਜੁੜ ਪਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਬਟ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਪਰੈਡ ਕਰੀਏ। Thank you so much for joining us, Manpreet. Thank you, Ashmita. It's always a pleasure, and thank you to all the listeners. बहुत धन्यवाद ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ। ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਰੈਸਟ ਆਫ ਯੂਰ ਨਾਈਟ। ਅਗਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਡ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਡ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਲੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਏ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੇਲਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਐਂਡ ਜੋ ਅੱਜ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਗਲੇ 5, 10, 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗੀ। ਆਈ ਮੀਨ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਜੋ ਸੈਂਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੈਂਸਸ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ, ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਮੈਂਟਸ, ਕੰਸਰਨਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@justbroadcasting.com, ashmita@justbroadcasting.com। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।